जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार बछा बछा खबर गुड़िक उपर। आपन जदि मयूरभंज को भल पाउथांती ताहले वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ चैनल को जो मैंने प्रथम कर आछंती सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम खबर ररुआ ब्लॉक रे विभिन्न स्थान सुभद्रा रथयात्रा अनुष्ठित शताधिक महिला सामिल। बुधवार जजपुर निर्वाचन मंडली अधीन ररुआ ब्लॉक विभिन्न स्थान में महिला मानकु सचेतनता कराइबा नै एक शोभायात्रा अनुष्ठित होईछि। तेज महिला मानकु मुख्य स्रोत में सामिल करने यही सचेतनता शोभायात्रा गुड़िक अनुष्ठित होता जमापड़ी। तेबे एने ब्लॉक प्रशासन पक्षर बुधवार दिन प्राय 3 घटिका समय सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर बांगरीपेष्टार आदिवासी संप्रदायर जाहेरा बाहाबंगा पूजा पालन कले विधायिका। आदिवासी जाहेरा बाहाबंगा पूजा पालित हो पूजा दिवा 2 घटिका समय जोग देले बांगरीपोषी विधायिका श्रीमती संजली मुर्मू। श्रीमती मुर्मू यही पूजारे योगदान करी आदिवासी परंपरा अनुसार समस्त विधि पालन पूर्वक पूजार्चना करथिले। इष्टदेवी प्रकृतिदेवी शालगछ पूजा सह समग्र मानव समाजर मंगल कामना करी यही पूजा पालन करा जायथाय एवं यही पूजा गुड़िक परे जंगलजात द्रव्य संग्रह करी व्यवहार करथांती आदिवासी माने। परवर्ती खबर रायरंगपुर दुर्गा मंडप ठारे बिजू पट्टनायकर 109तम जन्म जयंती पालित। महान जननायक तथा ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायकर 109तम जन्म जयंती पालन कराई। अवसर में दिवा 11 घटिका समय रायरंगपुर दुर्गा मंडप ठारे बीजेडी जिला सभापति श्री काशीनाथ हेम्ब्रम सभापतित्व में एक सभा अनुष्ठित होता। समस्त कर्मी एवं नेता माने बिजू पट्टनायकर फटोचित्र में माल्यार्पण करने सहित जननायक स्मृतिचारण करथिले। परवर्ती खबर बेतनडी रेंज तथा थाना अधीन सुनाहजा जंगल में बुधवार अपराह्न 5टार निआं लगे बेले जंगल निआं समग्र जंगल को व्यापार लगी। सूचना मुताबक सुनाहजा जंगल में कौन दुर्वृत्त निआं लगे बेले बुधवार अपराह्न तापमात्रा वृद्धि सांग को पवन बहिबारु निआं समग्र जंगल को हु हु हो व्यापी लगी। ग्रामवासी मैंने निआं लिभाइबाकू उद्यम कर विफल होगा पर शेष में उपाय न पाई वन विभाग को खबर देते। खबर पाई बेतनटी वन विभाग कर्मचारी माने दीर्घ घंटा धरी निआं लिभाइबाकू उद्यम जारी रखिले। निआं लिभाइबाकू वन विभाग को बेस नाकेदम होगाकू पड़थिबा बेले शेष में जंगल निआं को नियंत्रण करा जायथिला। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन खिरीपदा जंगल में थिबा 2टी गड़छड़ा दंता हाथी बुधवार राति 10:30 जंगल बाहरी खाद्य अन्वेषण में जनबसति मुहां अग्रसर हेउथबा नै वन विभाग पक्षर सूचना दिया जायछि। सूचना मुताबक 2टी गड़छड़ा दंताहाथी मुख्य दलरू अलग हो खिरीपदा जंगल में प्रवेश करथिले। बुधवार राति खाद्य अन्वेषण में हाथी 2टी जंगल बाहरी जनबसति मुहां अग्रसर होउथबा बेले घटनास्थल में नियोजित रही सजाग थिबा वन विभाग पक्षर मृत्युन टीम हाथी 2टी को जनबसति ठारू दूरे रखिबाकू उद्यम जारी रखिछन्ति। परवर्ती खबर हिट वेब नहीं मयूरभंज जिला को आसंता 9 तारिख पर्यंत येलो वार्निंग जारी कराई। आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर मयूरभंज जिला को हिट वेब नहीं येलो वार्निंग जारी कराई। तेबे एने बुधवार दिन प्राय 4:50 समय आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर जिला को आसंता 9 तारिख पर्यंत येलो वार्निंग जारी करने सहित असह्य गरम एवं गुड़गुड़ी संभावना नहीं सूचना प्रदान कराई। एने आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान करी यही सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर शालाकाठ बजाई पिकअप भ्यान को ररुआ निकटर धरला करंजिया वन विभाग। करंजिया बनखंड करंजिया वनांचल अधीन ररुआ निकट में गत विलंबित राति करंजिया बनखंड अधिकारी श्रीकांत नायक निर्देश क्रमे वन विभाग एक दल पेट्रोलिंग करुवा बेले काठ बजाई पिकअप भ्यान को धरबार सफल होता बेले ड्राइवर गाड़ी छाड़ी चंपट मारी वनखंड अधिकारी सकाल 10 घटिका समय सूचना प्रदान करछन्ति। गाड़ी रे विपुल परिमाण शाल काठ बजेई हो झारखंड पटु करंजिया पटु को आसुवा बेले करंजिया वनांचल अधिकारी श्रीकांत कुमार स्वाई नेतृत्व में एक दल गाड़ी को धरबार सफल होते। परवर्ती खबर विषयटार पंचायत समिति बैठक में जोग देले मयूरभंज सांसद। यही पंचायत समिति बैठक में मुख्य अतिथि भाव दिवा 1 घटिका समय जोग देले मयूरभंज सांसद श्री नवचरण माझी। सांसद श्री माझी यही बैठक में जोग दे अंचलवासी विभिन्न समस्यार समाधान करने सहित उन्नतिमूलक कार्यर समीक्षा करथिले। यही बैठक में सांसदों सहित बीडीओ एवं अन्यान्य अधिकारी माने उपस्थित रही देखा मिलता। परवर्ती खबर खुंटा ब्लॉक विभिन्न स्थान सुभद्रा रथयात्रा अनुष्ठित शताधिक महिला हेले सामिल। बुधवार बारिपदा निर्वाचन मंडली अंतर्गत तथा खुंटा ब्लॉक विभिन्न स्थान में महिला मानक सचेतनता करने
ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଦୁରକୁଲି ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ବିଷପାନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗ୍ରାମର ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବୟସ 45 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଉରିଆ ବାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ବି ଆରୋଗ୍ୟ ନ ହେବାରୁ ସେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଅଜିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଘରେ ଥିବା କୀଟନାଶକ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଅଜିତ ଘରକୁ ଫେରି ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କୀଟନାଶକ ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବିଷ ପିଇଥିବା ଜାଣିପାରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଶରୀର ଜବତ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚନାମା କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳାରୁ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ମରାମତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାନବାହନ ତଥା ପାଦଚଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାଟି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗମ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାଟି ଖାଲ ଢିପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ କପ୍ତିପଦା ତଥା ଉଦଳା ବ୍ଲକର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 5000 ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଶୋଚନୀୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଣି ଭରିଯିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରାଫିକ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଟିଭି ହସ୍ପିଟାଲ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଜରାଳି ନଦୀ ପୋଲ ତଳୁ ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ଜୈନିକ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶରତ ବେହେରା ବୟସ 54 ବର୍ଷଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଘର ସ୍ଥାନୀୟ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ 27/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂତନ ଭାରତର ନୂତନ ଆଇନକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଥାନା ତରଫରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଚିତ୍ରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଦିନିକିଆ ନୂତନ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିମାମଣି ମହାନ୍ତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଶିବିରରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳ ପ୍ରଚଳିତ ନୂତନ ଆଇନ BNSS ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ମିଛ ମକଦ୍ଦମା ଭଳି ଅନେକ ଜନହିତକର ଆଇନ, ଅପରାଧୀକୁ କଡ଼ା ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଥାନା ASI ନିବେଦିତା ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ଆଳକ ମାରାଣ୍ଡି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତ, ମଣ୍ଡଳ ଯୁବ ସଭାପତି ଛତିଶ ମହାନ୍ତ, ଦକ୍ଷ କର୍ମୀ ହୃଷିକେଶ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସରେନ ସଦଳବଳେ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅନୁରୂପ ଶିବିର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ C316 ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ 371/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ରବିବାର ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:45 ସମୟରେ ଥାନାକୁ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ବଜାଜ ସିଟି 100 Audi 11D 0145କୁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥାନାରୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ବାଉଁଶବିଲା ଆଦିବାସୀ ମେଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜୁନ ସିଂଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗତ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 54/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଗତ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଆଦିବାସୀ ମେଳାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭୀମ ସିଂଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପଲସର 150 ବାଇକ୍ Audi 11P 0717ଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାରିପଦାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ମାସ ହେଲା ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେବା ଘଟଣା ନେଇ ସାଧାରଣ ପୋଲିସର ଦକ୍ଷତା ନେଇ ନାନା କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା
ଦୁର୍ଦୁରାଠାରେ ଶିମିଳିପାଳ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 2 ଦିନିଆ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଟିଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ଜୟପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନାୟକ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚକ୍ରଧର ହେମ୍ବ୍ରମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 2 ଦିବସୀୟ ମହୋତ୍ସବରେ ବାଳକ, ବାଳିକା, ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା ଆଦି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଜୟପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କମରେଡ୍ ନାୟକ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ରୂପେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଭାନୁମିତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ 2 ଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଆ ଚାରିପାଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।